बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ेम नूर यूसुफ ज़े कतुन को नंचिता संग पतरा फेस्टुला पाड़ा बांदेन अलीमी उराज मंजले की सासुदा पोहे लपारा नन प्रोग्राम की फेस्टुला बीमारी चिकमर जनानो यो बीमारी दा पदियाड़ा बार मुंग तासरा पदी पांदे पोहा दरकौ तासबा पोयो चे फेस्टुला वही सता दा कम बीमारी दा संग लगे दे इलाज ब्या संगा मुमकिन दे ये आवाज नहीं पर स्टूडियो के रासरा डॉक्टर साहिबा मौजूद रहा आगे तरफ तजू डॉक्टर साहिबा टोल न पहला खो डेर जा तमन्ना तासु मुंग ता वक्त राको लखपल इंट्रोडक्शन नासरो कई मेहरबानी चे तासो दे प्रोग्राम द पारा टाइम उविस तो नन द फिस्टुला डे सेलिब्रेशन दे पूरा दुनिया के 23 मई एज अ फिस्टुला डे सेलिब्रेट की जमा नुम दे डॉक्टर तनवीर शफकत ज प्रोफेसर ऑप्स एंड गायनी लेडी हॉस्पिटल के कारकोमा और ज तकरीबन लास्ट 15 सालों न ज द फिस्टुला बीमारी इलाज द पारा चिकुम यो फिस्टुला फाउंडेशन दे अगई सरा इन कोलैबोरेशन मुंगा यो फिस्टुला सेंटर शुरू करे दे लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर के नो अल मुंगा फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर दस पैसों ना अगेना मुफ्त इलाज वर्कऊ द कुम जनाना च दे बीमारी तकलीफ लरी डॉक्टर साहिबा डेट दिस जमु कतुन की दिची आगी फेस्टुला बारे की बिल्कुल न खबर दी आगी तंद पता सुमरम जमुंगा दा टाइम जनाना गोरी ख्वाइन दी मेन दी आगी तंद पता च फेस्टुला वही सता लाइक दी बारे की रात पदी बांदे वजाहत के च फेस्टुला दसे सशेरे औ दा बीमारी से भी फिस्टुला यो दसे बीमारी द च जनाना त माशूम द पैदाइश दौरान के देशी चे कल द हमल वी और माशूम पैदा के दो टाइम राशि जजगी दौरान के चिकुम द माशूम पैदा के दो अमल वी अक़ी के डेढ़ टाइम उलगी नो द माशूम सर या द माशूम कुम यो ज़ै लांदे राजी द मोर अडू को सरा उन खली और अगे दौरान के डेढ़ टाइम तेरशी और माशूम पैदा नशी नो आगे दौरान के द मसाने और द डकु मित्याज़ कुलमा च द अग ज़ख्मी शी नो माशूम द पैदाइश न समदस्ती पस बिल्कुल अग खज़ब न पुईगी च माँ बांधे से चल शवे दे कोई हफ्ता ये लस रजे च तेरे शी नो च कुम अग नाजुक कुलमा भी द तशु मित्याज़ और द डकु मित्याज़ नो अग ज़ख्मी च भी नो अग ज़ै न ब्या यो सुरे जोड़ शी नो अगे न तशु मित्याज़ डायरेक्ट बेदल शुरू शी और या बडकु मित्याज़ तकलीफ़ी नो दस जनाना च भी माशूम पैदाइश को यो अमल तकलीफ़ तेर कड़ी भी आगे न पस दा तकलीफ़ चे दा यो दसे बीमारी द मित्याज़ बिल्कुल कंट्रोल न बाहर भी और जनाना यंग जी न कह ची दी पहला माशूम पैदाइश दौरान के दी तकलीफ़ न सफ़र की गई नो आगे मित्याज़ बिल्कुल कंट्रोल का वालो मैकेनिज़म चे दे अगर अमल चे दे कुम आगा दे के ख़त्म शी नो अगर हर वक्त यो तकरीबन बीमारी भी वर्ता तश मित्याज़ बेगी या डको मित्याज़ तकलीफ़ी वर्ता नो दा बीमारी चे दा डेर तकलीफ़ दे बीमारी दा अगी ख़ज़ना बुई राजी तश मित्याज़ बेगी आगाज़ जिस्मानी तौर बांधे हम तकलीफ़ के भी और ज़हनी तौर बांधे हम तकलीफ़ के भी डॉक्टर साहब बता बीमारी कम उजनाना होता लगी दे वजूहात से भी दा वजूहात को प्रेगनेंसी न यो पकार दे एंटीनेटल केयर वर्ता वही आगा बतासो ज़रूर तो डिस्कस कोमा हो चिकुम ख़वातीन कुम खज़े च द डिलीवरी दौरान के आगई त प्रॉपर केयर मिलाओ नशी या द जजगी अमल चेवी द पैदाइश माशूम अगर डेढ़ टाइम द पारा 12 घंटों न ज़्यादा उशी या माशूम गट भी न पैदा कीगी या द सेवी चे अनट्रेंड कस वर्सर डिलीवरी कई अगर कोई नदी चिकुम प्रोसीजर कोल पकार दी ऐसा तरीके सर माशूम पैदा कीगी या माशूम पैदा नशी ब्या एंड टाइम बांधे चिकला माशूम ब्या उन खली अगई मुंग हॉस्पिटल तरावली मुंग खो ब्या ऑपरेशन सर माशूम पैदा को वो चिकुम वक्त अगई तेर कड़ी भी डिलीवरी दौरान के नो अगई सर दा मसाना और दे ज़ख्मी के दो वजह दा के देशी चे बित्याज़ ब्या तकलीफ़ जोड़शी पहला माशूम के अक्सर जिन कह चवी दागे अडू के कमज़ोर भी जमू दे माशरा के पुख्तनों के वधु नज़र ज़र कीगी नो दे एज के 16 to 18 16 ना 18 साल उम्र जिन कह दी नो अगे खपल जिस्मानी साख्त दसेवी चे अगर लांदे द पेल्विस अडू के चे दे अगर बराबर नवी नो कल च माशूम पैदा कीगी नो अगर माशूम द पल वज़न चे दे अगर द मोर द खपल द अडू को ना लग ज़्यादा भी नो अगर माशूम पैदाइश के ब्या तकलीफ़ भी और देन अलावा च दचा मख के ऑपरेशन शवी भी या दसे माशुमान डेर शवी भी नो आगा ब्या सलोर पिंज़ा बचो न पस ब्या द अडू के कमज़ोरतिया तकलीफ़ शुरू शी नो आगे के हम दा मसला पैदा कीगी द्वेम दा खबर दा चे ऑपरेशन सिजेरियन डिलीवरी चे चरता कीगी ऑपरेशन दौरान के हम दा तकलीफ़ जोड़े देशी यो को पैदाइश दौरान के कीगी और यो दा द्वेम चे दे सिजेरियन चे मख के द्वद्रेज़ लशवी भी या ब्या दसे चलुशी चे चरता ना पोया सर्जन दसे ऑपरेशन उकी नोगे के मसाना आगा को डायरेक्ट ऑपरेशन दौरान के कट के दो खतरा भी द्रेम वजह दा चे दा कुम
خزې چې دي زنانه چې د هغې عمر داسې وي چې هغې بیماري زیاته وي او هغه د بچهداني لرې کولو اپریشن کوي نو هغې دوران کې هم دا فیسټولا جوړېدل خطره وي چې هغه اپریشن سم ایکسپرټ کسان چې وکړي نو هغه د بلیډر او د مثانې او د یورینري بلیډر چې مونږ ورته وایو هغه او د ډکو امتیازو کولمو احتیاط به کوي چې اپریشن دوران کې هغې ته تکلیفونه رسي نو نن سبا هغه بیماری تم د ایجډ ښځې چې دي 40 نه پلس یا 45 ایئرس 45 سال نه زیات عمر ښځې چې دي هغوی کې هم دا یورین کنټرول کې دی نشي او هغه بیماری داسې دوی ته هم شروع شي بیا جی میډم د دې بیماری علاج باندې به خبرې وکړو چې د دې بیماری علاج موجود دی او که د دې علاج موجود وي نو آیا دا دوايي په ذریعه باندې کیږي که د دې څه اپریشن کیږي بالکل چې علاج موجود دی دوايي خو چې کله دا یورین انفیکشن وي یا نور څه وي هغه بیماری خو دوایانو سره کنټرول کېدی شي جی او فیسټولا چې دا داسې تکلیف دی چې دی کې د دوایانو علاج نه دی دا اپریشن غواړي خامخا نو چې کوم مثانه کې تشو امتیازو ځای کې چې کوم سوری جوړ شوی وي نو هغه اپریشن په ذریعه باندې ګنډل غواړي څنګه چې مونږ یو کپړه زخم کټ شوی وي نو هغه ځای مونږ ګنډل کوو نو دا یورینري بلیډر کې سټیچز اخیستل غواړي او دا داسې آسان اپریشن نه دی هر څوک نشي کولی دې دپاره خاص ټریننګ پکار دی خاص سیزونه پکار یا اپریشن هغې دپاره مونږ اول نه مریض معاینه وکړو چې څرنګه اپریشن پکار دی کله کله داسې وي چې اپریشن غټ وي خېټې مخې نه کېږي مونږ ورسره یورولوجسټ هم راغواړو او زمونږ چې دا سنټر دی دی کې کوالیفاید کسان دي زه په خپله 15 ایئرز نه دلته سرجري کوم نو مونږ دا فیسټولا فاونډیشن او یو ان اف پی اے په تعاون باندې دا علاج سہولیات چې دي دا مفت ورکوو مریضانو مفت تاسو سہولیات ورکوي دا علاج په کوم ځای کې موجود دی دا علاج پاکستان کې خو هر یو صوبې کې سنټرز شته خو خیبر پختونخوا کې یو سنټر پېښور کې دی دا سٹارټ شوی و 2006 کې یو سنټر ابټاباد کې دی او یو ډي خان کې دی خو ډي خان والا چې دی هغه دومره مطلب زیات پیشنټس چې دي دلته مونږ ته راځي صحیح او چې کوم لوکل کسان دی پکار د دې خبره ضروری ده چې زمونږ خلک چې دی هغوی په دې طریقه باندې پوه نه دي چې کوم ښځو ته دا تکلیف شروع شي نو هغوی بس کورونو کې کینی هغوی وایي چې دا لا علاج مرض دی بس دا خدای پاک طرف نه دی د دې علاج نشته نو مطلب دا دی چې یو خو کېدو کې ماشوم کېدو کې اکثر ماشوم هم وفات شي او هغې ښځې ته چې دا بیماري ولګي نو بس کور والا وایي چې ته به یو سایډ ته کښېنې ځکه چې دی نه بوی ځي هغه بالکل آیسولیټډ یو سایډ ته کښېني نه مونځ کولی شي نه روژه نیولی شي نه بهر چېرته تللی شي د تشو امتیازو بوی یو داسې شی دی چې هغه مریض دپاره خپل او نور کسانو دپاره هم تکلیف دی هغه دی نو هغه د دې یو بل اسپیکټ دا دی چې هغه مریض یو خو جسمانی طور باندې تکلیف کوي بل د دې دماغي او سایکولوژیکل افیکټ دومره وي چې هغه دا جنکی دی ینګ جنکی وي یا اولډ چې څوک هم وي هغه په یو قسم ډپریشن کې بیا لاړ شي صحیح ډاکټر صاحبه د دې پاکستان کې د بیماری تعداد و شمار جاری کړی شوی دی چې څومره خلک دي زنانه دي هغه د دې بیمارۍ نه ښکار کیږي یا د دې علاج باندې تنظیم باندې څه توجه ورکړې کیږي دا خو تقریبا 2006 او 2005 نه یو ان اف پی اے په تعاون باندې دا یو کوشش شروع شوی دی د مخکې خو به چې چېرته ډاکټران به وو د یورولوجسټ یا ګاینکالوجسټ هغوی به اپریشن به وکړو او یو خاص یو تقریبا داسې یو ډیټا به نه وه مونږ سره چې کوم څومره مریضان دي د دې پوره ملک کې نو تقریبا 7 نه 8 هزار پورې 1 ایئر کې یو کال کې دا مریضان داسې مونږ رپورټ کیږي او ډېر ښځې داسې دي چې هغوی بس کورونو کې ناست دي دے آر ناٹ بینګ رپورټډ مطلب هغوی مونږ ته پته هم نشته چې هغوی په دې بیمارۍ کې مبتلا دي نو عام چې کوم اعداد و شمار دي هغې مطابق تقریبا 7 نه 8 هزار پورې زنانه چې دي د تکلیف کې صحیح مبتلا دي ډاکټر صاحب په ال ار ایچ کې تاسو د دې مریضانو لپاره څه خدمات انجام ورکوي لیډ ریډینګ هاسپټل کې زه ایز ا فیسټولا سرجن کار کوم نو زمونږ دا یو زمونږ روټین دی چې پیشنټ مونږ ته راشي نو مونږ هغه ایگزام معاینه وکړو هغې هسټري والو چې دا څه تکلیف دی کله شروع شوی دی څومره مودې نه دی بیا د هغې ډایګنوزز وي مونږ د هغې دپاره مختلف ټیسټونه وکړو بیا ورته معاینه وکړو او بیا هغه مریضه او د هغې خاندان ټول هغې ته مونږ ټول طریقه باندې پوه کړو چې تاسو به داخلیږئ یا اپریشن کله به کیږي نو هغې حساب سره د هغې علاج کیږي او دې علاج باندې چې کوم ټوله خرچه راځي هغه زمونږ د فیسټولا فاونډیشن په تھرو مفت ملاویږي ډاکټر صاحبه د دې بیمارۍ نه بچ کېدو لپاره څه داسې احتیاطي تدابیر مونږ خپلولی شو چې د بیمارۍ مونږ ته ونه لګي د دې روکتام لپاره څه اقدامات کول پکار د دې مخنیوي دپاره خو ضروري دا خبره ده چې کوم زنانه یا جنکی ینګ چې دي د پریګننسي دوران کې حمل دوران کې د ډاکټر لذي خپل معاینه کوي ریګولر
چې کله ډیلیوري کیږي نو یو قابل او ایکسپرټ کستزي عام دایانو ته غځای کې د ډیلیوري نه کوي او کله غي پويږي چې کورونو کې دا ډیلیوري نشي کېدی او د زچګي عمل چې دی دا 12 غنټو نه زیات شو یا ماشوم تکلیف ډیر زیات وینو پکار دی چې ټیچینګ هاسپټل ته یا دسه هاسپټل ته لاړ شي چې چرته د اپریشن سہولت موجود وي او د چا مخ کې اپریشن شوی وي هغه زنانو ته زما دا پیغام دی چې هغه د په ټایم باندې انټینیټل چیک اپ چې کوم ورته مونږ وایو چې حمل دوران کې ډاکټرانو ته باندې چیک اپ کوي او د چا مخ کې اپریشن شوی دی هغه ته نه د پکار سیزیرین اپریشن چې د چا شوی وي مخ کې پهلا ډیلیوري کې نو هغه ته نه د پکار چې چرته کور کې یا پدای باندې چرته ډیلیوري وکي هغه ته همیشه مونږ دا هدایت ورکو چې نیکسٹ پریګننسي کې او ډیلیوري د پاره هغه به مونږ ته لوی هسپتال ته برازي ځکه چې الته هر څه قسم سہولیات موجود وي کما شوم نارمل نشي پیدا کېدی نو سیزیرین اپریشن خو سہولیات موجود وي د چا د سوي چې ماشوم پوزیشن ټیک نه وي یا د غي مخ کې 2-3 اپریشنونه شوي وي یا نور بچو کې څه مسله د سراغلي وي نو مونږ هغه تم دا هدایت ورکو چې تاسو هاسپټل کې ډیلیوري کوي چې نور کمپلیکیشنز نه جوړيږي او د چا چې بیا مونږ اپریشن دا وکړو د فیسټولا والا نو هغه ته بیا دا هدایت دي چې مخ کې پریګننسي چې کیږي نو هغه کې به دغه حمل دوران کې مونږ سره به معاینه کیږي مونږ به دغه ټول علاج وکړو او اخر کې چې کوم ماشوم بیا پیدا کیږي د فیسټولا اپریشن نه پس هغه په سیزیرین باندې کیږي بیا صحیح ډاکټر صاحب عدالت وی چې د دې بیماری کې علاج وکړي شي نو د دې دوباره ښکار کېدو څه چانسز موجود وي دا متا سو ته مخکې مو وی چې دا بیماری چې کله علاج د دې فیسټولا ریپیر وشي نو هغه نه پس احتیاط ډیر زیات ضروری دی هغه نه پس پکار دی چې کله حمل شي نو متا سو ته مخکې مو وی چې هغه بیا مونږ سره رابطه ساتي مونږ ته برازي مونږ سره دغه کانټیکټ نمبر هم وي مونږ دغه غي پویو چې کله کور ته زی نو مونږ غي ته دا وایو چې تاسو به نیکسٹ پریګننسي دوران کې کم از کم 2 کال وقفه ورته وایو چې دا اپریشن چې کله وشي او دا اپریشن کامیاب وي مطلب دا چې بالکل دغه د امتیاز او کنټرول برابر شي نو بیا 2 کال پورې بل حمل اجازت نه ورکو مونږ غي ته او بیا نور چې د مخ کې د پاره هغه ته دا هدایت ورکو چې تاسو به بل چرته به ډیلیوري نه کوي دا به اپریشن بکیږي او زموږ هاسپټل کې قابل ډاکټران به د اپریشن کې د چا تجربه د اپریشن کولو کې ځکه چې مونږ چې کله د فیسټولا اپریشن وکړو نو بل اپریشن چې سیزیرین وي هغه هم ډیر احتیاط غواړي بیا صحیح جی کتونکو تاسو په دې فیسټولا په اړه باندې نور هم آگاهی درکو ډاکټر صاحب مو سره په پروګرام کې موجوده چې LRH کې د دې سه مریضانو لپاره څه اقدامات کیږي څه علاج معالجه موجوده خو د یوې دمې نه پس دمې وخت شوی موږ سره اوسئ کتونکو یو ځل بیا هرکلی پروګرام کې فیسټولا نن عالمي ورځ مانځل کیږي په دې اړه باندې تاسو ته مونږ آگاهي درکوو څومره هم کور کې دي زمونږ خویندې او زنانه چې هغې دا پروګرام ګوري هغې ته د فیسټولا باره کې هیڅ آگاهي نشته دی هغې نه دي خبر چې فیسټولا بیماري څومره زمونږ لپاره خطرناک کیدی شي دا بیماري څه ده دا لږي څنګه نو هغې ټولو خبرو باندې د ټولو کوېشنز باندې موږ سره په سټوډیو کې ډاکټره موجوده ده هغې سره پرې خبرې اترې کوو ډاکټر صاحبه کوېشن مې تاسو نه دا دی چې فیسټولا علاج په وخت باندې ونشي نو دا څومره خطرناک کیدی شي د یوې زنانه لپاره دا بیماری خود سه د چې تشم امتیاز د چا کنټرول کې نه وي نو یو خو بالکل جسمانی تکلیفي ورته مریض هر وخت یو کپړه به استعمالي هغه مونږ نشي کولې د روزه نشي نیولې خلکو سره ناسته پاسته نشي کولې خپل خامن کور خلک ورنه یو قسم کرکه کوي او جسمانی تکلیف دا وی چې هغه امتیاز یو قسم کیمیکل شی دی هغه سره سکین ډیمیج کیږي هغه زخمی شي نو یو خدا اسپیکټ دی بل دویمه دا ده چې کوم زنانه ته دا تکلیف وي نو تاسو خپل سوچ وکړئ چې مونږ د خپل ځان بیماری داسې دی چې دا چانه چاته ویلم نشي او یو قسم ځان سره به بالکل سوچ بکې بیا هغه مریضه په یو قسم ډپریشن او دماغي هغه باندې تکلیف ورته جوړ شي هغه بیا بالکل ځان کور کې بند کې بس یو ځای به ناسته چرته زینه بهر چرته ودونو کې یا فیملی کې چې څه چرته غم خادي وي هغې ته نشي تللی کور والا خلک ورته وایي چې بس ته خو بالکل بیکاره شوې ته نور بچي نشي روړی مونږ سره داسې ډېر ښځې راځي چې د هغوی خاوندان چې دي هغه بل واده وکړي او هغه ښځه بالکل بیا علاج نه هم پاتې شي هغوی ته وایي چې د دې علاج نشته نو دې دپاره یو آګاهي پروګرام ضروري دی چې مونږ د کلو کې او ورکوټې ځایونو کې داسې پروګرام وکړو چې هغوی ته دا معلومات وشي چې چا دا بیماري ده د هغوی
هغه علاج کیږي. بالکل مطلب دا لا علاج مرض نه دی. جی جی بالکل. د اگاهی لپاره تاسو مهم شروع کړی دی ځکه چې موږ ګورو زیاتره کلیوالو سیمو سره زموږ زنانه تعلق ساتي. هغې فرسټ پریګننسي کې د هغې مشران چې کوم دي هغې د ډاکټر ته یا هسپتال ته ترجیح نه ورکوي چې هلته نه علاج وکړي. نو د هغې د اګاهۍ لپاره تاسو کوم مهم شروع کړی دی؟ خبره ستاسو دا صحیح ده چې زمونږ د ورکوټې ښاریو یا د کلو ښځې او د هغې خاندان والا چې دي هغې دا نه خوښوي چې زمونږ ښځه زمونږ لور یا انګور چې د هسپتال ته لاړه شي او ډلیوري وکړي. نو مشرانې ښځې چې کور کې وي هغوی وي چې بس زمونږ ډلیوري ټول بچي کور کې شوي دي نو دا به هم کور کې پیدا کوي. نو نن سبا دا حالات دي چې یو د خوراک د کمۍ په وجه یا زر ودونو په وجه یا نور څه وجوهات کیدی شي نو ماشوم پهله ماشوم کې خاص کر احتیاط پکار ده. نو مونږ اکثر دسې وزټ کوو او یو آګاهي مهم زمونږ د دې پروګرام حصه ده چې مونږ د پریونشن اف فیسټولا مطلب چې د بچاو د پاره د مخنیوو د پاره مونږ څه احتیاط کولی شو. نو داسې مونږ ډاکټرانو ته او ایل ایچ پیز او ایل ایچ ډبلیوز چې کوم د دې زچګي عمل کې انوالو وي هغوی د پاره پروګرام کوو. هغوی ته مونږ وایو چې دا بیماري څنګه ده څنګه کیږي او د دې مخنیوي دپاره تاسو څه کولی شئ او چې کله وشي نو بیا به هغوی چا سره کانټیکټ کوي. هغوی ته دا هم پته نه وي چې د دې علاج پاسبل دی. نو مطلب هغوی چې د دې مرض کې کله تکلیف وي ورته بیا هم هغه موږ ته نشي رسېدی. موږ ته ډېر مریضان داسې راځي چې 15 20 سال نه د مرض کې مبتلا وي. نو مطلب دومره تکلیف ټایم هغوی تیر کی خو د علاج ورته پته نه چې د دې پورا علاج ممکن دی او د دې علاج اپریشن د دې نه علاوه نور څه نه کیږي. میډم څومره ضرورت دی زنانو ته چې د هغې د دې بیمارۍ ښکار شي هغې ته د ډاکټر د سره د رجوع کولو مطلب ضرورت څومره پیښیږي؟ څومره زر چې د دې تشخیص وشي نو ښه ده که نه. کله داسې وي چې دا ضروري نه ده چې فیسټولا وي نور څه مسله هم کیدی شي. د ډکو میتیازو تکلیف چې وي هغې ته مونږ 4 ډیګري ټیر یا 3 ډیګري ټیر چې راشي هغې علاج هم کیږي یا د ډکو میتیازو کلمه چې د هغې کې سوری وشي هغه هم کیږي. تشو میتیازو مثانه کې چې تکلیف شي د هغې اپریشن هم کیږي. نو چې کله تکلیف جوړ شي نو عموما چې زچګي نه پس تقریبا یو هفته یا 10 ورځو کې هغه ښځه چې ده په دې باندې پوه شي چې د هغې کنټرول ختم دی د خپل تشو میتیازو هغه باندې کنټرول نشته او هغه هر وخت میتیازې ورنه بهیږي. نو کله کله خو داسې وي چې مریض د کور والا خلک یا دومره وي چې هغوی راولي موږ ته نو موږ هغه ډایګنوزز وکړو تشخیص وکړو خو فوراً د دې اپریشن داسې کیږي نه. اپریشن چې کوم ډلیوري عمل تیر شي نو هغې نه تقریبا 3 میاشتې پس مونږ بیا اپریشن کوو ځکه چې کوم ټیشوز چې دي هغه وخت کې بالکل ډیمیج شوي وي. پکار دی چې دا اپریشن هغه ټایم کې وشي چې کله د دې کامیابي امکان زیات ته زیات وي. چې فرسټ اپریشن پهله ځل کیږي او که ښه ډاکټر باندې وشي او په صحیح ټایم څه طریقې سره وشي نو هغې مور دین 90% چانس دی چې هغه به بالکل صحیح شي. صحیح فیلیر چانس هم شته به دې کې دا نه ده چې بالکل 100% د دې رزلټ دی د اپریشن دې کې چې کوم فیسټولا غټ وي ډېر زیات غټ تکلیف وي هغې کې د تشو میتیازو نلی چې کوم راځي د ګردو نه د هغه ډیمیج شوي وي چېرته اپریشن دوران کې هغه هم تکلیف وي بیا هغه زیات سیریس اپریشنونه دي نو هغې کې 100% بیا کامیابي یو پیل اپریشن کې نه کیږي. نو دې کې کله کله 2 یا 3 اپریشنونه هم غواړي. میډم تاسو خبره وکړه دا ایشو چې زیاته شي نو هغه بیا څنګه موږ ته پته لګي چې زموږ ایشو زیاته شوې؟ تاسو اوس د غټ اپریشن هم خبره وکړه چې بیا دا ممکن نه ده چې هر یو اپریشن کامیاب شي. هغه خو یو خو دا ده چې کله موږ مریض هسټري والو نو موږ ته پته ولګي که نه. نو یو اپریشن دی هغه ویجاینل روټ سره کیږي. فیسټولا که سمال وي سایز مطلب یو ورکوټې سوری وي هغه زر علاج کیږي. غټ وي هغې ټیشوز هیلدي نه وي یا هغې نور مخکې چېرته اپریشنونه موږ ته داسې مریضان هم راځي چې چېرته 2-3 ځله مخکې هم د دې فیسټولا اپریشن شوي وي نو دا مریضان چې دي دا کمپلیکیټډ فیسټولا دي نو دې کې د فیل کېدو امکان زیات وي. او ځینې داسې مریضان راځي چې سیزیرین دوران کې د هغې بلیډر ډیمیج شي یا رپچر یوټرس چې کله بچهداني وشلېږي بچهداني شلېدلو کې هم د مثانې تکلیف کېدو خطره وي. کله چې دا ماشوم دردونه ډېر سات دپاره تیر کي یا دایي یا ایل ایچ وي چې دا یا نور چې کوم ډاکټران دي هغوی پریکټس کوي میډیکل سنټرو کې یا میټرنیټي ہومز کې هغوی داسې دوی ورکړي چې بچهداني دردونه ډېر تیز شي هغوی وایي چې بس زر ډلیوري وشي نو هغې نقصان دا وي چې یوټرس هم رپچر شي ماشوم هم خراب شي او هغې سره مثانې ته هم نقصان ورسي. بیا چې د هغې مرض دا د دې اپریشن چې کله کیږي رپچر یوټرس او یا د بلیډر ریپیر نو هغې کې بیا د مثانې سره د یوریټرز دا چې کوم د کډني سره تاسو نلی ورته ویلی شي نو هغه هم ډیمیج کیدی شي نو هغه اپریشن بیا
ګران وي هغې کې د یورولوجست ضرورت هم وي او هغه غټ اپریشن وي. صحیح میډم، د دې ډیلیوري ټایم کې د تربیتي عمله یا دایي څومره کردار دی چې هغې خپل کار هغه شانتي وکړي چې د دې بیمارۍ زنانه ښکار نه شي؟ اصل کې خبره همدغه ده چې د کوم فرسٹ اٹینڈنٹ دی د مریض د ډیلیوري کولو والا either it is traditional birth attendants مونږ وایو ورته یا LHVs دي یا LHWs دي یا دایانې دي. دی ټریننګ په خاص طریقه باندې کول پکار دی چې کله هغوی پوهیږي چې دا کیس آسان نه دی او زه نشم کولی، نو پکار ده چې هغه ټایم باندې هغه مریض ته او د هغې کور والاو ته ووایي چې تاسو هسپتال ته لاړ شئ، که لوی اپریشن سیزیرین ضرورت وي نو هغه دی په ټایم وشي. او نور ډاکټران چې کوم میټرنیټي ہومز چلوي ضروري نه ده چې هغوی سپیشلیسټ وي، هغوی عام ډیلیوریز کوي، نو هغه سیزیرین خو ټرینډ نه دي، نو پکار ده چې هغوی پوهیږي چې دا اوس زما د لاس نه خبره ووتله یا د ډیلیوري ټایم ډیر تیر شو او دا اوس نه کیږي، نو په ټایم ریفرل کې فایده وي چې په ټایم سیزیرین وشي. نو سیزیرین ټایم کې هم مونږ احتیاطي طور باندې کیتھیټر پاس کو چې هغه بیا 2 ورځو دپاره وي چې کوم د بلیډر زخمی کېدو خطره وي هغه لږ کم شي. صحیح میډم، تاسو دې نه وړاندې د آګاهي مهم خبره وکړله، نو دا آګاهي مهم تاسو کم ځای کې روان کړی دی؟ آګاهي مهم زمونږ وخت سره سره هر یو کوارټر کې هر میاشت 2 میاشتې پس مونږ داسې یو پروګرام کوو. کله مونږ ډېر پروګرامونه داسې کړي دي چې زه پخپله ځم هغوی هلته ډاکټرانو ته LHVs ته LHWs ته چې کوم لوکل کسان دي هغوی ډیلیوریز کوي یا د چا میټرنیټي ہوم دي، ایون سینیر ډاکټران هم دی کې شامل وي. نو بنو کوهاټ، ډی خان، نوخار، مردان، چارسده، ثوابه دې ځایونو کې مونږ پروګرامونه کړي دي. نو چې کله کووډ شروع شو نو هغه دوران کې زمونږ دا یو آګاهي مهم چې دی هغه لږ سلو شوی و، نو اوس بیا مونږ دوباره دا شروع کړی دی. صحیح میډم، لږ دوباره هم راته ووایي په دې اړه چې کومې زنانه مونږ اوس جوین کړي یو، د دې علاج په پېښور کې موجود دی او د دې علاج فری کیږي؟ جی بالکل، پېښور کې کیږي، لیډ ریډینګ هاسپټل کې کیږي او پیشنټ چې کله هم راشي او زم دا پیغام ورکوم چې څوک دا پروګرام ګوري یا د هغوی سره څوک نږدې یا کلو کې څوک داسې ریلیټیوز دي یا رشته داران دي چاته دا تکلیف دی، نو هغوی ته دا آګاهي ورکړي چې د دې علاج ممکن دی. ډېر خلک داسې دي چې هغوی ته بالکل رسایي نشته هاسپټلز ته، کوهستان او دیر او چترال او دې ځایونو نه موږ ته پیشنټس راځي، نو هغوی ته دا هم پته نه وي چې دا بیماري لا علاج نه ده، د دې علاج شته، علاج کېدی شي. مونږ ته یو بوډۍ ښځه راغلی وه، هغې زوی مور راوسته، مطلب هغه 20 سالو نه دغه مرض کې مبتلا وه. نو چې کله د هغې ته پته ولګېده، مخکې مونږ چېرته ریډیو پروګرامز هم کړي وو، مونږ داسې اخبار کې او یو پریس کانفرنس وي هم زمونږ هر یو فیسټولا ډے باندې مونږ کانفرنس دا پریس کانفرنس دی هغه کوو. نو هغې چې کوم التجا زما دا ده چې صحافي حضرات او جرنلسټ چې دي دا یو مونږ سره د تعاون وکړي چې د دې آګاهي مهم لږ خشي چې خلکو ته پته ولګي چې د دې علاج موجود دی. صحیح، ډېره زیاته مننه میډم، تاسو موږ له وخت راکو، تاسو فیسټولا باره کې کتونکي چې کوم دي اویر کړل، ډېره زیاته مننه. کتونکو که تاسو هم په فیملی کې، په ګاونډ کې یا کلي محله کې داسې زنانه وي چې هغه د دې بیمارۍ ښکار وي، نو هغه د فوري ډاکټر سره رجوع کړي او د دې تکلیف دی بیمارۍ نه دی چھٹکارا حاصله کړي او صحتمندانه ژوند دې تېر کړي. پروګرام وخت مو سره ختم دی، اجازت غواړو، د خدای په امان.